Good afternoon, students. In today's class, I'm going to start that second unit, that is time response analysis. So up to now, in first unit, we discussed about how to find the transfer function for different control systems. Now, in the second unit, what we are going to find means what is the time is taken for getting the output. So that is time response analysis. So if you want to get that one output, what is the requirement of time? So that is you are going to be discussing in second unit. So from first unit, we derived that transfer function. By using transfer function, we are going to be find that time response analysis. Let's move on to the topic. So this is the second unit, time response analysis. Now the title itself indicate that what is the response is taken now for time for to get the analysis. So that is time response analysis. Now let me see that what you are going to study in the time response analysis and what you can get the idea. Right. The time response of a system is the output of closed loop system as a function of time. It is denoted by C of t. Now, this is so how we can obtain this means I will tell you that. See, already we seen the transfer function, right? Transfer function is equals to T of S is equals to C of S into divided by R of S. So this is the transfer function, and this what we derived and discussed it in first unit. Now here, if you want to get that output, C of S is equals to T of S, that is transfer function into input, that is R of t. Now, so if you want to get in time domain, what you have to do? You have to apply the inverse Laplace transform. So you get C of t equals to T of t into R of t. So this is output is equals to transfer function into input. So this is the response. See, the time response of the system is the output of closed loop system as a function of time. It is generated by C of t. So this is the function of time or the output. Now the time response can be obtained by solving the differential equation governing the system. Okay. So the second point is reference that if you want to get the time response, first of all we have to simplify the differential equation governing system. So first we have to find the transfer function by using differential equation. Alternatively, the response C of t can be obtained from the transfer function of the system and input. So C of t is equals to transfer function into input. So this is what we are going to be obtained in this second unit. So man first unit lo transfer function find out chesam. T of S is equals to C. So this is the transfer function is combined. So it is a shows that combined system. అంటే ఒక సిస్టమ్ లో నంబర్ ఆఫ్ డివైస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటన్నిటి కంబైన్ గా చేసి మనం ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేయగలం. Now what we are going to do means what is the output for giving the అంటే మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది. So that you are going to be fine. Next. So this is the closed loop transfer function. You can see here C of S divided by R of S equals to G of S divided by 1 plus G of S H of S. Now tell me that this transfer function shows negative feedback or positive feedback? Negative feedback, sir. Right. So because you are getting that denominator plus, and I am going to be indicate this all this entire transfer function by m of s. Okay. Now the output, that is response in S domain C of S. So if C of S, just if you want to get only C of S, what you have to do? You have to cross multiply m of s into R of s. So C of S is equals to m of s into R of s. And remember one thing: if the equation in time domain. Now, if you want to get S domain, you have to apply the Laplace transform. Suppose if your equation in S domain, if you want to get time domain, you have to apply that inverse Laplace transform. So this entire second unit deals with inverse Laplace transform and partial fraction expansions. So these are the two mathematical expressions we need to require in second unit.
No. On taking inverse Laplace transform of the product, the time domain response C of t we can append. So suppose this is the equation you will get C of s is equals to M of s into R of s. So this is the in S domain, right? Now if I want to get that in time domain, what I had to do? I had to apply that inverse Laplace transform. So you will get C of t is equals to M of t into R of t. So now what is the main intention of so ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో దాని తగ్గట్టుగా అవుట్పుట్ వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ ఆర్. సో ఎందుకంటే ఎం ఆఫ్ టి ఆల్రెడీ మనం డిజైన్ చేసేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, బట్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్. సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ పైన మన అవుట్పుట్ డిపెండెంట్ అది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది మనకు టెస్ట్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాం. టెస్ట్ సిగ్నల్స్ అంటే ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ వీఆర్ గివింగ్ ద సిగ్నల్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టెస్ట్ సిగ్నల్స్. సో మీరు ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ చదివింటారు ల్యాబొరేటరీలో, అంటే సిరీస్ రెసిడెన్స్ ప్యారలల్ చేసినప్పుడు స్టెప్ ఇన్పుట్, ర్యాంప్ ఇన్పుట్, పారాబోలిక్. సో ఆల్రెడీ యూ గైస్ ఆర్ స్టడీ రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ సిగ్నల్స్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ హియర్. So the first one is step input, ramp input, parabolic input and impulse input. If four ni test signals antam. So out of these four, which input we can apply? So ఏ ఇన్పుట్ మనం అప్లై చేయాలి, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే మనకు రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టడీ ఇన్ దిస్ యూనిట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ అవైలబుల్, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏదైనా ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసిన తర్వాత మీకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి, s+1 డివైడెడ్ బై s+2 into s+3. So this is our transfer function. Now so your equation is C of s is equals to transfer function into R of s. So ఇది మీరు అప్లై చేశారు, బట్ యు నో ద ఇన్పుట్, బట్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు అప్లై ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేయాలి దీన్ని టైం డొమైన్ చేయాలంటే, కానీ దీన్ని డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయలేం, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్ మల్టిపుల్ పోల్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే బై యూజింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వీ హ్యాడ్ టు బి స్ప్లిట్ అప్. సో ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే టూ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి, a డివైడ్ బై s+2, b డివైడ్ బై s+3. సో అప్పుడు మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ ఎంటైర్ యూనిట్ ఇస్ డీల్స్ విత్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. Okay, so let move on to the topic. So this is the response of output C of t is equals to transfer function into R of t. So this is the equation we are going to use in entire part. Right. So this is the response in S domain. C of s is equals to R of s into M of s. Ikkada C of s ante output in S domain, R of s ante input in S domain, M of s ante transfer function in S domain. Now this unit, in this unit we are going to be deals with time response. So man time to sambandham kabatti deenni time domain lo convert cheyali. So how we can convert? By applying the inverse Laplace transform. So you will get R of t into M of t. Okay, so here M of s is a transfer function, you can see here. Next, so here the response should be in two parts. One is transient response, steady state response. Okay, transient to steady state response and you 2 marks important amma. Define transient response, define steady state response and adutaru. So this is important for 2 marks. Okay, now let me see that transient state response, and it is a response of system when the input changes from one state to another. Okay, suppose ఇప్పుడు చూడండి ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఎలా అంటే మీరు ఒక వాటర్ ఉంది, ఓకేనా, వాటర్ బాగా హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వేపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద స్టేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లిక్విడ్ టు వేపర్, అంటే గ్యాస్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సో దట్ స్టేట్ వీ కెన్ కాల్ as ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. ఓకేనా, సో ఇంకోటి ఏంటంటే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్ చేంజ్, అంటే మీరు నీళ్లు కాచిన తర్వాత అది వేపర్ గా కన్వర్ట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ జస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద లెస్ టైం. సో తక్కువ టైంలో రెస్పాన్స్ వచ్చేదని ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. ద స్టెడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ అట్ టైమ్ టీ అప్రోచెస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఆ గ్యాస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యి వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉండే స్టేట్ ని స్టెడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ట్రాన్సియంట్ అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్ని ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. ఇంకోటి వెన్ టైమ్ ఈస్ రీచెస్ టు దట్ ఇన్ఫినిటీ, అంటే
it is keep on going to process. That is called as steady state response. ఓకేనా. సో మీకు ఒక జస్ట్ ఒక గ్రాఫ్ గీస్తా చూడండి. సో ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఎలా అంటే ఒక డిసి షంట్ మోటార్ అనుకుందాం. మీరు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్ లో చేసింటారు. డిసి షంట్ మోటార్ రన్ చేసిన తర్వాత ఒక 200 RPM రొటేట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. కానీ మీరు దాన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే 15 RPM రావాలి. సో ఫస్ట్ మీరు సప్లై అంటే స్టార్టర్ తో సప్లై ఆన్ చేసిన తర్వాత మోటార్ ఈ విధంగా రన్ అవుతుంది. రన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా మీరు అడ్జస్ట్ చేసి తర్వాత దాని స్పీడ్ చెక్ చేసుకుని సో ఫైనల్ గా యూ కెన్ సెటిల్ డౌన్ దట్ 15 RPM. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ డ్యూరేషన్ చూడండి, అంటే వేరియబుల్ డ్యూరేషన్ ఉంది కదా, దీన్ని ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. అంటే జీరో స్టేట్ లో ఉండే ఆ రోటర్ స్పీడ్ అనేది సర్టెన్ వాల్యూకి తీసుకొచ్చారు. సో దిస్ రెస్పాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్. తర్వాత ఈ పాయింట్ నుంచి ఇది అలాగే వెళ్తుంది. సో బిఫోర్ యువర్ స్విచ్ ఆఫ్, అంటే మీరు ఆఫ్ చేయకుండా ఉంటే ఇది అలాగే కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంది. సో ఈ డ్యూరేషన్ ని స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. సో ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ట్రాన్సియెంట్ అండ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్? సో జీరో నుంచి ఒక వాల్యూ వచ్చింది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as transient response, and from this value it is keep on going to be constant. This is called as steady state response. Okay na? Okay, sir. Next. So this is the graphical representation. Okay, so just what I am explaining now, the same graphical representation here. The response of motor speed when a command is given is to increase the speed. So starting మీరు కమాండ్ ఇచ్చారమ్మా, కమాండ్ అంటే మీరు స్టార్ట్ ఆన్ చేశారు. స్టార్ట్ ఆన్ చేసిన తర్వాత జీరో స్పీడ్ లో ఉండేది ఒక 1000 1100 1200 రీచ్ అవుతుంది. రీచ్ అయిన తర్వాత మీరు రియల్ స్టార్ట్ వేరీ చేసుకొని మీరు స్పీడ్ ని వేరీ చేస్తారు. సో మీరు కరెక్ట్ గా 15 RPM పెట్టలేరు స్టార్టింగ్ లో. సో అది ఎక్కువ అంటే 1500 కన్నా తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ పెట్టుకుంటారు. సో పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో దాన్ని మళ్ళా పెరిగితే తగ్గి సో ఆ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ కెన్ కీప్ దట్ 1500 RPM ఎగ్జాక్ట్ స్పీడ్. సో ఆ డ్యూరేషన్ వరకు మనం మోటార్ అనేది ఎక్కువ తక్కువ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంటారు. ఆ డ్యూరేషన్ మనము ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. ఓకేనా. So this is the way of representing. Okay, from the transient response what we can know. So ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే when system begins to response after as input is given. అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో జీరో ఉండే ఒక మోటార్ అనేది మన ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ అంటే అప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఇస్తే మోటార్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఆ డిసి మోటార్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ యూ కెన్ అప్లై? ఎంత వోల్టేజ్ ఇచ్చారు ల్యాబ్ లో? 220. రైట్, 220. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే 220 volts ఇస్తే మీ మోటార్ రన్ అవుతుంది. మీరు 220 కాకుండా 100 కానీ 110 కానీ ఇస్తే మోటార్ రన్ అసలు స్టార్టర్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వదు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు ఈ పాయింట్ ద్వారా మీరు ఇన్పుట్ నేర్చుకున్నా అంటే ఈ పర్టికులర్ మోటార్ కి ఇన్పుట్ ఇది ఇస్తే రన్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ when system begins to respond after an input is given. అంటే మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి ఆ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుందో తెలుసుకున్నారు. నెక్స్ట్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు రీచ్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. మీరు స్టార్టర్ ఆన్ చేయంగానే ఒకే స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్లోగా రొటేట్ అవుతుంది. మీరు ఆ హ్యాండ్ ని ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మూవ్ చేసిన వరకు అది స్లోగా రొటేట్ అయ్యి ఫైనల్ గా రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఆ టైం డ్యూరేషన్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఎంత ఒక మోటార్ అనేది దాని రేటెడ్ వాల్యూ స్పీడ్ రొటేట్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. సో యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్, వెదర్ ద అవుట్పుట్ షూట్స్ బియాండ్ ద అండ్ అబౌవ్ ద వాల్యూ మచ్. అంటే మీకు కావాల్సిన వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ లో. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, వెదర్ ద అవుట్పుట్ ఆసిలేట్స్ అబౌట్ ఇట్స్ ఫైనల్. అంటే మామూలుగా ఏదైనా ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, ఒకసారి పెరుగుతూ ఉంటది తగ్గుతుంటది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as oscillates. So that can be observed in the transient response. Next, when does it settles to the final value. అంటే ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ లో మీరు ఈ 5 పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అది రెస్పాన్స్ అవుతుందా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా సెకండ్ వచ్చేసి దాని ఫైనల్ అవుట్పుట్ కి ఎంత టైం పడుతుంది రీచ్ అవ్వడానికి. మూడోది, ఏమన్నా అవుట్పుట్ అనేది డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుందా, అంటే ఆ అవుట్పుట్ అనేది కావాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్,
ఫైనల్ వాల్యూ సెటిల్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ వాట్ ఇస్ వెన్ ఎప్పుడు ఫైనల్ వాల్యూ సెటిల్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద five conditions you can know from the transient response. Now we'll see the same from steady state response also. Okay, from the steady state response what we can know, how long it took before steady state was reached. Ante zero nunchi transient state ki vachindi. For example, this is the graph you can see here, and your graph should be like this, and this is the settled. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మీకు అవుట్పుట్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సపోజ్ ఇక్కడ టైం అనేది 5 సెకండ్స్ అనుకుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీకు ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ సెటిల్ అవ్వడానికి 5 సెకండ్స్ పట్టింది అని. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, హౌ లాంగ్ ఇట్ టుక్ బిఫోర్ స్టెడీ స్టేట్ వాస్ రీచ్. సో ఈ పాయింట్ అయితే స్టెడీ స్టేట్ రీచ్ అయింది, ఈ పాయింట్ రీచ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది, 5 సెకండ్స్ పట్టింది. ఓకేనా, వెదర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ఎర్రర్ బిట్వీన్ ద డిసైడ్ అండ్ యాక్చువల్ వాల్యూ. సో ఎర్రర్ అంటే ఎలా అంటే, సపోజ్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది కదా, ఇది మనకు కావాల్సిన వాల్యూ. ఓకేనా, కానీ మనకు కావాల్సిన వాల్యూ రాకుండా ఒక వాల్యూ పైన కానీ లేదా కింద కానీ ఈ విధంగా, దీన్ని ఈ డ్యూరేషన్ ఎర్రర్ అంటారు. ఓకేనా, మనకు కావాల్సిన డిసైడ్ వాల్యూ అండ్ యాక్చువల్ వాల్యూ, సో డిఫరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎర్రర్. ఓకేనా, వెదర్ దిస్ ఎర్రర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, జీరో ఆర్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఎలా అంటే ఈ ఎర్రర్ అనేది కాన్స్టెంట్ అంటే ఒకే వాల్యూ కలిగి ఉంటుంది, లేదా జీరో ఉంటుంది, లేదా ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ దట్ ఈస్ అనేబుల్ టు ట్రాక్ ద ఇన్పుట్. సో ఎప్పుడైతే ఈ 3 పారామీటర్స్ ఉంటాయో ఈ ఎర్రర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కలదు. సో ఇట్ షుడ్ బి కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు బి వేరీ. ఓకేనా, so this what you can learn from the steady state response. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఏదైనా ఒక డివైస్ కానీ దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది 2 స్టేట్స్ లో ఉంటాయి. ఒకటి ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ అండ్ స్టెడీ స్టేట్. ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ అంటే అది ఇప్పుడు ట్రైన్ ఉంది అనుకుందాం, ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కదిలేటప్పుడు స్లోగా వెళ్తుంది ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వరకు. ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ ఇట్ కెన్ పికప్ ఇట్స్ స్పీడ్, తర్వాత కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ వెళ్తుంది. అంటే ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఆ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వరకు ఉండే రెస్పాన్స్ ని ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. ఈ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ వల్ల మనకి ఏం యూస్ అంటే ఆ స్టెడీ స్టేట్ వరకు ఎంత టైం పట్టింది, సో అది మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ స్టెడీ స్టేట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ సెటిల్ డౌన్, అంటే ఎప్పుడైతే ఆ సెటిల్ అయిన ఆ స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఓకేనా, బిఫోర్ అప్లై ఎనీ బ్రేక్ అండ్ ఏదైనా ఒక ఆబ్స్టాకల్ రానంత వరకు అది అట్లా అలాగే వెళ్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టెడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. Next. Right. So this is the symbolic representation of transient response and steady state. So ఏదైనా ఒక డివైస్ ని మనం స్టార్ట్ చేస్తే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎంత, 1. అంటే మనం 1 అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర సెటిల్ అవ్వాలి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది. కానీ ఆ డివైస్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ వెళ్ళింది, సో కొంచెం టైం తర్వాత మళ్ళీ తగ్గింది. సో అట్లా ఎక్కువ తక్కువ చేసుకుంటా ఫైనల్ గా ఒక వాల్యూ దగ్గర సెటిల్ అయింది. ఈ వాల్యూ సెటిల్ అవ్వడం అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ గా సెటిల్ అవ్వాలా. సో మనకు కావాల్సిన వాల్యూకి వచ్చిన వాల్యూకి సమ్ డ్యూరేషన్ ఉంది, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది, దీన్ని ఎర్రర్ అంటారు. ఓకేనా, ఈ 0 పాయింట్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్ గా అంటే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అప్రాక్సిమేట్ గా వచ్చేంత వరకు ఉండే పాయింట్ ని ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటారు. అండ్ టిఎస్ ఈస్ కాల్డ్ as సెటిల్డ్ టైం, అంటే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఎక్కడ సెటిల్డ్ అయిందో చూపించే పాయింట్ ని టిఎస్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఈ గ్రాఫ్ లో మీరు డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్ నేర్చుకుంటారు. ఏం నేర్చుకున్నారంటే రైస్ టైం, టిఆర్ రైస్ టైము, టిపి పీక్ టైము, డిలే టైము, మ్యాక్స్. సో ఇది 10 మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇది జస్ట్ డెఫినేషన్స్, దీని ఫార్ములాస్ రాయాలి. ఓకేనా, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 10 మార్క్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అనాలిసిస్ అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు మీరు ఈ గ్రాఫ్ గీయాలి. ఈ గ్రాఫ్ గీసిన తర్వాత మీకు ఇంకో సైడ్ చూపిస్తాం, ఇంకో గ్రాఫ్. సో అక్కడ ఈ టైమ్స్ రిప్రజెంట్ చేశానంటే రైస్ టైం ఎప్పుడు ఉంటుంది, సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఉంది అనుకో, దీన్ని ఏమంటారు, దీని రైస్ టైం అంటే ఇది, సో పీక్ టైం అంటే ఏంది, డిలే టైం అంటే ఏంది, సో ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దాని యొక్క డెఫినేషన్, ఫార్ములాస్, ఆ విధంగా మనకు 5 డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. 1 is టీడీ అంటే డిలే టైము, టిఆర్ అంటే రైస్ టైము, టిపి అంటే పీక్ టైము, తర్వాత మాక్సిమం ఓవర్షూట్. మాక్సిమం ఓవర్షూట్ అంటే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎంత, 1, కానీ ఇది మాక్సిమం. సో ఈ డ్యూరేషన్ ని మనం మాక్సిమం ఓవర్షూట్ అంటారు, లేదా పీక్ ఓవర్షూట్ అంటారు. ఓకేనా,
తర్వాత టిఎస్ సెటిలింగ్ టైం. ఈ 5 డెఫినేషన్స్ దాని యొక్క ఫార్ములాస్ రాస్తే మీకు 10 మార్క్స్ వస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఒకవేళ దీనిపైన ఇది థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం, దీనిపైన ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ రాకపోతే దీనిపైనే ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. ఓకేనా, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాయొచ్చు. సో ప్రాబ్లమ్ అని అడుగుతాడు లేదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అని అడుగుతాడు. సో ఎనీ వన్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్, టైమ్ రెస్పాన్స్ అనాలిసిస్. ఓకేనా, దీన్ని టైమ్ రెస్పాన్స్ అనాలిసిస్ అంటారు లేదా టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటారు. టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ లో ఏ టైం దేన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది, టైం డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆల్రెడీ నేను మెటీరియల్ నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను. సో యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దేర్. రైట్, దిస్ ఇస్ ద స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. సో ఈ పాయింట్ తర్వాత, సో ఇది మామూలుగా ట్రాన్సిట్ రెస్పాన్స్ అనుకుందాము. ఈ పాయింట్ తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ కి రీచ్ అయిందో మనకు కావాల్సిన పాయింట్ కి, ఓకేనా, సో మనకు కావాల్సిన పాయింట్ కి అప్రాక్సిమేట్ గా రీచ్ అయినా పర్వాలేదు. సో దాన్ని స్టడీ స్టేట్ అంటారు. ఓకేనా, సో కానీ ఇక్కడ టచ్ కాలేదు మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కి. సో దిస్ డ్యూరేషన్, ఈ డిఫరెన్సెస్ ని మనం ఎర్రర్ అంటాం. ఓకేనా, అండ్ హియర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ యూ కెన్ టేక్ టైం అండ్ వై యాక్సిస్ యూ కెన్ టేక్ రెస్పాన్స్. అంటే ఎంత టైంలో మీ అవుట్పుట్ సెటిల్ అయ్యింది. సో దట్ ఈస్ గివెన్ బై దట్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అండ్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్. రైట్, నౌ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ సిగ్నల్స్. సో స్టాండర్డ్ టెస్ట్ సిగ్నల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ప్రతి సిస్టమ్ కి ఒకే కాన్స్టెంట్ ఇన్పుట్ ఇవ్వలేము. ఒక సిస్టమ్ కి స్టెప్ ఇన్పుట్ సూటబుల్ అవుతుంది, ఒకదానికి ర్యాంప్ ఇన్పుట్ సూటబుల్ అవుతుంది, ఒకదానికి పారాబోలిక్ సూటబుల్ అవుతుంది. సో బట్ ఇక్కడ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అంటే మీ పర్టికులర్ సిస్టమ్ కి ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే అది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది అది తెలుసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, సో అందుకని దీన్ని టెస్ట్ సిగ్నల్స్ అంటారు. టెస్ట్ సిగ్నల్స్ అంటే ఈ 4ని ఒక్కొక్కసారి వర్కౌట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం, ఇచ్చినప్పుడు రెస్పాన్స్ చూస్తాం. సో రెస్పాన్స్ సరిగా రాలేదా, దెన్ వి గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ ర్యాంప్. సో మళ్ళీ రెస్పాన్స్ చూస్తాం. అలాగే టెస్ట్ చేసుకుంటా ఉంటే దెన్ వి కెన్ నో దట్ విచ్ ఇన్పుట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో అది మనం కనుక్కోవచ్చు అన్నమాట. అందుకని వీటిని టెస్ట్ సిగ్నల్స్ అంటారు. దాని స్టాండర్డ్ టెస్ట్ సిగ్నల్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ టు నో దట్ మోస్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ డు నాట్ నో వాట్ దేర్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి. సో మాక్సిమం ఎవరికి తెలియదు అంటే ఈ పర్టికులర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి ఈ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అని. సో అందుకనే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ చేస్తారు, అంటే ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఈ సిస్టమ్ కి ఏ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అని. ఓకేనా, the system design cannot be done from input point of view. సో ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయినా కానీ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ అవుట్పుట్ పైన డిపెండెంట్ అది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ తీసుకుందాం. బైక్ 150 cc అనుకున్నాం. ఓకేనా, సో దాని యొక్క స్పీడ్ 150 RPM అంటే 150 km/h అంటే స్పీడ్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ బైక్ డిజైన్ సీసీ డిజైన్ అనేది అవుట్పుట్ పైన డిపెండెంట్. అది అంటే అవుట్పుట్ పైన అంటే అది ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళాలి దానిపైన డిపెండెంట్, కానీ తోలేవాడి పైన డిపెండ్ అవ్వదు ఎప్పుడు. ఆ తోలేవాడు అనేది ఇన్పుట్. సో ఒకసారి ఒకరు 80 km/h వెళ్తాడు, ఒకసారి 100. సో హియర్ ద బైక్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అవుట్పుట్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఒక బైక్ కొనాలంటే ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది, ఎంత సీసీ వెళ్తుంది, ఎంత మైనస్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ అవుట్పుట్. So every control system was designed based on an output, not on input. Okay na, input అనేది output తగ్గట్టుగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే నా, so the system design cannot be done from input point of view as we are unable to know in advance the type of input. Okay na, so బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, every control system it cannot be designed based on input point of view. So it completely based on output point of view. నెక్స్ట్ వాట్ వి నీడ్ టెస్ట్ సిగ్నల్ ఎందుకు మనకు అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఏ రేడార్ ట్రాక్స్ అండ్ సో మామూలుగా రేడార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, మామూలుగా శాటిలైట్స్ ని లేదా ఏరోప్లేన్స్ ని జెట్స్ ని దాన్ని ట్రాక్ చేయడం. సో అది ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది, ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుందని. ఓకేనా, వెన్ ఏ రేడార్ ట్రాక్స్ అండ్ ఎనిమీ ప్లేన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎనిమీ ప్లేన్స్ వేరియేషన్ ఇన్ ర్యాండమ్. ఎందుకంటే ఆ ప్లేన్ అనేది మూవ్ అవుతానే ఉంటది, ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉండదు. ఓకేనా, సో అలాంటి కండిషన్స్ లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ మూవబుల్ పార్ట్ కి ఒక టార్గెట్ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఏ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, సో అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం అవుట్పుట్ తెలుసుకోవాలంటే అది ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుంది, ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. సో యువర్ ఇన్పుట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ అవుట్పుట్.
Okay. Now next, the terrain curves on road etc are random for a drives in an automobile system. Okay. So ఇంకోటి కర్వ్స్ ఉంటాయి మామూలుగా మన రోడ్ పైన కర్వ్స్ ఉంటాయి. సో కర్వ్స్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఇన్పుట్ ని చేంజ్ చేస్తావు, స్పీడ్ చేంజ్ చేస్తావు. ఓకే, నువ్వు 100 km/h వెళ్తున్నప్పుడు ఆ రోడ్ మళ్ళీ స్ట్రైట్ రాదు కదా. రోడ్ అనేది అవుట్పుట్ తగ్గట్టుగా నీ ఇన్పుట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, అంటే నీ స్పీడ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, the loading on sharing machine, when and which load will be applied or thrown off. ఓకే, షేరింగ్ మిషన్ పైన ఒక కాన్స్టెంట్ లోడ్ ఉంటుంది, ఇంతవరకు లోడ్ అప్లై చేయాలని. సో ఆ కాన్స్టెంట్ లోడ్ అనేది అవుట్పుట్ అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 kgs అనుకుందాం, 1 ton అనుకుందాం. ఆ 1 ton మించి చేస్తే అది వర్క్ అవ్వదు, లేదా 1 ton తక్కువ చేస్తే అది వర్క్. సో whatever output is available there, that much of input you can apply. So one ton ఉంది కాబట్టి 1 ton వరకు నువ్వు మెజర్ చేయగలుగుతావు, 1 ton పైన మెజర్ చేయలేవు. ఓకేనా. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ every control system should be designed and manufactured based on output point of view. But here we had to be identify that input that can be measured by that standard state signals. So let me see that what are the signals, right? Now what is the need of test signals? So here, thus from such type of inputs we can expect a system in general to get an output which may be a sudden change, a momentary shock, a constant velocity, a constant acceleration. So these are the input we can apply the system. Okay, general గా. కానీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి మీరు అప్లై చేయాలంటే in the form of automatically. So these are the 4 signals you can, hence these signals form standard test signals. The response of these signals is analyzed. The above inputs are called as step input, impulse, ramp and parabolic. అంటే సడన్ చేంజ్ అంటే ఒక పొజిషన్ నుంచి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్, దాన్ని స్టెప్ ఇన్పుట్ అంటారు. సో ఆ పొజిషన్ అలాంటి అప్లికేషన్ లో స్టెప్ ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తారు. మొమెంటరీ షాక్ ఉన్నట్టుండి వైబ్రేషన్స్ కానీ తర్వాత ఫ్లక్చువేషన్ కానీ వస్తే అక్కడ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీకి సంబంధించిన ఇన్పుట్ కి ర్యాంప్ ఇన్పుట్ ఇస్తారు. తర్వాత యాక్సలరేషన్, పారాబోలిక్. సో ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ చెప్పంటే స్టెప్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఫర్ పొజిషన్, ర్యాంప్ ఇన్పుట్ ఫర్ వెలాసిటీ, పారాబోలిక్ ఇన్పుట్ ఫర్ యాక్సలరేషన్. పొజిషన్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, PVA, position, velocity and acceleration. For positional application you can apply the step input, for velocity you can apply that ramp input, for acceleration you can apply parabolic. But impulse is not sufficient to use in control system because its applications is rare conditions. Okay, most probably we can use A, C, D. So these 4 are standard test signals we are going to be applying in a control systems. Now see that what is step input. Step input అంటే ఏంది, ఒకవేళ స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇస్తే దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది. సో లెట్ మీ సీ దట్ వన్ బై వన్. Right. The first one is step input. The name itself indicates that step అంటే 0 లో ఉండే ఒక పారామీటర్ 1 కి రీచ్ అయితే దాన్ని స్టెప్ అంటారు. ఓకే, మామూలుగా స్టెప్ ఇన్పుట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, పల్సెస్ లాగా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద పల్సెస్. సో ఈ పల్సెస్ అనేవి స్టార్టింగ్ 0 ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ రీచెస్ టు 1, దెన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ బికమ్స్ 0. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో దీన్ని స్టెప్ ఇన్పుట్ అంటారు. ఇన్ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ R of t you can write R of t is equals to R into U of t. And this step input is applicable only when time is greater than 0. అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ డ్యూరేషన్ లో ఉంటేనే స్టెప్ ఇన్పుట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ లెస్ దాన్ 0 values. ఓకేనా. సో R of t is equals to R into U of t. So this is in time domain, right? So this signal signifies a sudden change in the reference input. Okay, at time equals to t. So చూడండి 0 లో ఉండేది సడన్ గా R వరకు వెళ్ళింది. సో దీన్ని స్టెప్ ఇన్పుట్ అంటారు. సో ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వలేదు. సో స్ట్రైట్లీ ఇట్ గోస్ టు ద సమ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ 1 అనుకుందాం, మామూలుగా అయితే 1 అనుకుంటారు స్టెప్ ఇన్పుట్ కాబట్టి. ఓకేనా. Laplace representation. So this is in time domain. If you want to represent in S domain, what you have to do? You have to apply the Laplace transform. Then you will get capital R of S is equals to R by S. మామూలుగా 1 కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 1 by S వస్తుంది. ఓకేనా. సో R అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ U of t అంటే 1 అని యూనిటీ
u అంటే ఓకేనా 1 k చేస్తే ఏమొస్తుంది 1 by so r of r by s. So this is the representation of step input in graphical way, mathematical way, in time domain and s domain. Next we see the second one. Unit step input. ఓకేనా యూనిట్ స్టెప్ ఇన్పుట్ అంటే అక్కడ ఆర్ తీసుకున్నాం కదా ఆర్ ప్లేస్ లో 1 పెట్టుకుంటాం. సో 1 అంటే ఇట్ ఈస్ యూనిట్. ఓకేనా సో ఆర్ ప్లేస్ లో 1 పెట్టుకుంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ 1 by s. సో దిస్ ఇస్ యూనిట్ స్టెప్. అలాగే ర్యాంప్, యూనిట్ ర్యాంప్, పారాబోలిక్, యూనిట్ పారాబోలిక్ ఆ విధంగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ ర్యాంప్ ఇన్పుట్. సో ర్యాంప్ ఇన్పుట్ ఇస్ r of t is equals to r into t. ఓకేనా ఇక్కడ t తో మల్టిప్లై అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ గ్రాఫ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. And this also applicable for t is greater than 0 and it is not applicable for t is less than 0. So ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యు విల్ గెట్ r divided by s square. సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. స్టెప్ ఇన్పుట్ లో r of s ఏమవుతుందంటే r by s. ఒకవేళ యూనిట్ అయితే 1 by s అవుతుంది. అదే ర్యాంప్ ఇన్పుట్ లో r of s ఏమవుతుందంటే r by s square. ఇక్కడ నెక్స్ట్ పారాబోలిక్ r by s క్యూబ్ అవుతుంది. సో s స్క్వేర్ s క్యూబ్. సో ఆ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఒకవేళ యూనిట్ ర్యాంప్ అయితే 1 by s స్క్వేర్, యూనిట్ పారాబోలిక్ అయితే 1 by s క్యూబ్ అవుతుంది. ఓకేనా నెక్స్ట్ యూనిట్ ర్యాంప్. ఫర్ యూనిట్ ర్యాంప్ ఇన్పుట్ here r becomes 1 and its Laplace transform is 1 by s square. Next parabolic. So parabolic, the mathematical representation is r t square by 2. You get this is the graphical wave, parabolic wave, and if you apply the Laplace transform, you will get r divided by s cube. అంటే t square by 2 ని Laplace transform apply చేస్తే 1 by s cube అవుతుంది. ఓకేనా if it is unit parabolic then you will get 1 by s cube. Impulse is a straight forward and r of t is equal to delta of t is equals to 1. So this is also applicable for t is greater than 0. So ఇది 0 axis లోనే కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకేనా the function has a unit value only for t is equals to 0. ఓకేనా t equals to 0 ఉన్నప్పుడే దీని యొక్క వాల్యూ యూనిట్ అవుతుంది. In practical cases a pulse whose time approaches 0 is taken as impulse function. ఓకేనా సో మామూలుగా ఇది స్టెప్ ఇన్పుట్ గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా. So that's why instead of impulse we can prefer that step input. Okay, then you can Laplace transform apply this, then you will get 1. So these are the 4 standard signals you can apply in control systems. Right. So okay students, this is about today's class. Up to now we discussed about what is time response, what is steady state response, and what are the test signals we can apply the control system. And next topic we are going to know about partial fraction expression. ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని పాజిటివ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో న్యూమినేటర్ ఏమంటాము, డినామినేటర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమినేటర్ వి హావ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే s స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ప్లస్ 1 ఈ విధంగా ఉంది అనుకోండి. డినామినేటర్ యూ హ్యావ్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4s ప్లస్ 6 ఈ విధంగా అనుకోండి. సో పైన రూట్స్ వస్తాయి, కింద రూట్స్ వస్తాయి. సో దీన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తాయి. పై రూట్స్ ఏమంటారు, కింది రూట్స్ ఏమంటారు, తర్వాత దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా అప్లై చేస్తారు. సో దిస్ ఆన్ we will discuss in next class. Okay students, this is about today class. I am going to end this class now. Thank you. So if anybody having the attendance, just forward me.